100 సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర ఉన్న సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ క్లబ్ అభివృద్ధికి తాను అన్ని విధాలా సహకరిస్తానని ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ రావు అన్నారు. శుక్రవారం రాత్రి స్థానిక సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ లో నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ రావు మాట్లాడుతూ కళలు కళాకారులకు నిలయం సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అని, వారి సంక్షేమానికి తాను చేయూతనిస్తానని అన్నారు. సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ అని, దాని పేరు నిలబెట్టేలా కొత్త కార్యవర్గం కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు. కోడూరి రాధాకృష్ణ, ఉపాధ్యక్షునిగా రామిరెడ్డి నితిన్ రాజ్ రెడ్డి, కోశాధికారిగా ఆరిగా వీరప్రతాప్, సంయుక్త కార్యదర్శిగా తోట సాయి నవీన్, అలాగే ఉన్నవ శేషుబాబు, యామల బాలకృష్ణ, జల్లిపల్లి పూర్ణచంద్రరావు, కరేటి కిరణ్ బాబు, చెక్కా రామకృష్ణారావు, తోట శ్రీధర్ బాబులు కార్యవర్గ సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం కార్యవర్గ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ రావు సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ కోడూరి వెంకటేశ్వరరావు, పలు సాంస్కృతిక సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారికి సభా ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. సార్, వేదిక మీదకి మిమ్మల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరు ఉచితాసనంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. నగర మేయర్ గారు గంగడ సుజాత గారిని కూడా ఆహ్వానించున్నాం. వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలానే నగర కమిషనర్ గారు కోడూరు వెంకటేశ్వరరావు గారిని దావత్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలానే మనకి ఈ నూతన పాలక మండలి ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎలక్షన్ ఆఫీసర్గా చిల్లర సుబ్బారావు గారు వ్యవహరించారు. వారిని కూడా పెద్దలు చిల్లర సుబ్బారావు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా బొకేని అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కూర్చోమనండి, అందరూ వెనక్కి. చిల్లర సుబ్బారావు గారు కూర్చోండి. మరి మీరందరూ కొద్దిగా వెనక్కుంటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిద్దాం. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, and that's getting slow, speaking fast like a roast, like a gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't like the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. You're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage in this dread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, on my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't
this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. పాలకవర్గ కమిటీ ఎన్నికల్లో కోశాధికారి ట్రెజరర్ అనే పదవికి ఎన్నికైన ఆరిగ వీరప్రతాప్ అని నేను క్లబ్ బైలా ప్రకారం నిబద్ధతతో నిజాయితీగా క్లబ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా పనిచేస్తానని ఈ సభ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నవ శేష్ బాబు గారు. 2025 సంవత్సరం మార్చి నెల 9వ తేదీ ఆదివారం జరిగిన సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ పాలకవర్గ కమిటీలో ఎన్నికలలో కార్యవర్గ సభ్యునిగా పదవికి ఎన్నికైన నేను ఉన్నవ శేష్ బాబు అని నేను క్లబ్ బైలా ప్రకారం నిబద్ధతతో నిజాయితీతో క్లబ్ అభివృద్ధి తోడ్పడే విధంగా పనిచేస్తానని ఈ సభ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బాలకృష్ణ. 2025 సంవత్సరము మార్చి నెల 9వ తేదీ ఆదివారం జరిగిన సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ పాలకవర్గ కమిటీ ఎన్నికల్లో ఈసీ నంబర్గా పదవికి ఎన్నికైన యామల బాలకృష్ణ అనే నేను క్లబ్ బైలా ప్రకారం నిబద్ధతతో నిజాయితీగా క్లబ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా పనిచేస్తానని ఈ సభా సాక్షిగా దామచల్ల జనార్దన్ పాదాల సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. 2025 సంవత్సరం మార్చి నెల 9వ తేదీ ఆదివారం జరిగిన సివిఎన్ రీడింగ్ రూము అండ్ క్లబ్ పాలక వర్గ కమిటీ ఎన్నికల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్గా పదవికి ఎన్నికైన కరేటి కిరణ్ బాబు అను నేను క్లబ్ బైలా ప్రకారం నిబద్ధతతో నిజాయితీగా క్లబ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా పనిచేస్తానని ఈ సభ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. 2025 మార్చి 9వ తారీఖు జరిగిన సివిఎన్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ పాలకవర్గ కమిటీ ఎన్నికలలో కార్యవర్గ సభ్యునిగా ఎన్నికైనటువంటి చక్కా రామకృష్ణారావు నేను క్లబ్ బైలా ప్రకారము నిబద్ధతతో నిజాయితీగా క్లబ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడతానని ఈ సభ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. 2025 సంవత్సరం మార్చి నెల 9వ తేదీ ఆదివారం జరిగిన సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ పాలకవర్గ కమిటీ ఎన్నికల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా ఎన్నికైన జల్లిపల్లి పూర్ణచంద్రరావును నేను క్లబ్ బైలా ప్రకారం నిబద్ధతతో నిజాయితీగా క్లబ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధంగా పనిచేస్తానని ఈ సభా సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. 2025 సంవత్సరం మార్చి నెల 9వ తారీఖున ఆదివారం జరిగిన సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ క్లబ్ పాలకవర్గ కమిటీ ఎన్నికల్లో కార్యవర్గ సభ్యునిగా పదవికి ఎన్నికైన తోట శ్రీధరబాబు అను నేను క్లబ్ బైలా ప్రకారము నిబద్ధతతో నిజాయితీగా క్లబ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడే విధముగా నీకు పనిచేస్తానని ఈ సభ సాక్షిగా జనార్దన్ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఒకటే ఒక విషయం, నేను వేరే మాట్లాడను. క్లబ్ బైలా ప్రకారం వీళ్ళ పదవీ కాలం 2 సంవత్సరాలు మాత్రమే. గతంలో 2 సంవత్సరాలకి ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరగలేదు గత 20 సంవత్సరాలుగా. దయచేసి మీరు నియమాలను ఉల్లంఘించకుండా న్యాయంగా పద్ధతిగా చేస్తూ మీరు 2 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 2027 మార్చిలో మరలా ఎన్నికలు జరపాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి. కొత్త కమిటీ రావాలి. ఇవాళ అనుకోకుండా ఒక సంఘటన ఏమిటంటే మార్చి 21, 1891లో ఈ క్లబ్ స్థాపన జరిగింది. అంటే స్థాపించిన రోజే నూతన కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతోంది. ఇది ఒక ప్రత్యేకత. అంచేత ఇక నేను అంతకంటే ఏం మాట్లాడాల్సిందే లేదు. మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ శుభాశిష్యులు. నాకు ఎన్నికల్లో సహకరించి బాగా సపోర్ట్ చేసి సజావుగా సక్రమంగా జరగడానికి సహకరించిన మిత్రులందరికీ, ముఖ్యంగా సభ్యులు కాని వాళ్ళని ఒక 6గురు తీసుకున్నాను, యూత్. వాళ్ళకి నా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. చాలా చక్కగా చేశారు వాళ్ళు, ఎన్నికలు చాలా గొప్పగా చేశారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలాంటి చిన్న సంఘటన కూడా జరగలేదు. చాలా ప్రశాంతంగా జరిగే ఎన్నికలు. ఎలాంటి అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఘర్షణలు లేవు, ఎలాంటి దూషణలు లేవు, ఏమి లేవు. చాలా ప్రశాంతంగా జరిగిపోయినందుకు అందరూ సభ్యులకి, నాకు ఎన్నికల్లో సహకరించిన మిత్రులందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగినాయి. మనకి టిఎన్ శేషన్ గారు అని చెప్పి మన భారత ఎన్నికల కమిషన్గా ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈయన సివిఎన్ శేషన్గా మన చిల్లర సుబ్బారావు గారికి అంతటి పేరుంది. అందుకనే చాలా ప్రశాంతంగా కూడా ఎన్నికలు జరిగినాయి. మనకి ఈ 1891లో ఇక్కడ
రూపుదిద్దుకోవడం జరిగింది ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అని. సివిఎన్ అంటే కొప్పెరపు వెంకన్న నిలయం అని అర్థం. ఆ మహానుభావుడు వాళ్ళ వారసులు ఈ ప్రాంగణాన్ని ఇచ్చారు. కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే ఆ మహానుభావులు ఒకసారి స్మరించుకుందాం. గౌరవ శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ గారు వచ్చి వారి చిత్రపటానికి పూలమాల వేయవలసిందిగా కోరుకుంది గారు. మన దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి పెద్దలు. అలానే మన ప్రకాశం పంతులు గారు కూడా ఆ చిత్రపటంలో ఉన్నారు. వారికి కూడా మన కమిషనర్ గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు, మన జనార్దన్ గారు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. పూలు ఉన్నాయి చూడండి వెనక, పూలు పుష్పాంజలి ఘటిస్తున్నారు సార్. ప్రకాశం పంతులు గారికి ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ గ్రూప్ కూడా ఒక అవినాభావమైనటువంటి సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బిలియర్డ్స్ బోర్డుని మన ప్రకాశం పంతులు గారే మనకి అందించినటువంటి సందర్భం ఉంది. ఇప్పటికి కూడా ఆ బిలియర్డ్స్ బోర్డు మనకి సివిఎన్ రీడింగ్ గ్రూప్లో గబ్బు ప్రెసిడెంట్గా కూడా ప్రకాశం పంతులు గారు చేసినటువంటి ఘనత దీనికి ఉంది. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ సార్కి ఇవ్వండి సార్. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా మన గౌరవ శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారిని కోరుతున్నాం. అలానే సెక్రటరీ గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్నారు. చిల్లర సుబ్బారావు గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తూ ఉన్నారు. జాగ్రత్త, పైన ఉన్నాయి సార్, కర్పూరం ఉంది, పైన కర్పూరం ఉంది, దాన్ని రండి కమిషనర్ గారు. ముగ్గురు పిహెచ్డీలు ముగ్గురు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్నారు. అలానే దేదీప్యమానంగా ఈ ముగ్గురి ఆధ్వర్యంలో సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ దేదీప్యమానంగా వెలగాలని అలానే ఈ సభ్యులందరూ కూడా, దీంట్లో ఉన్నటువంటి పాలక మండలి సభ్యులందరూ కూడా ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ సాహిత్య కార్యక్రమాలు, నృత్య కార్యక్రమాలు ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్లో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి రవీంద్ర భారతి ఎంతటి ప్రఖ్యాతిగాంచిందో అలానే ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్లో ఉన్న మహతి లాగానే ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్, అలానే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి త్యాగరాజ గాన సభ లాంటిదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్. నిత్యం ఎక్కడైతే కళలు బాసిల్లుతూ ఉంటాయో అక్కడ దేవతలు ఆరాధించబడుతూ ఉంటారన్నటువంటిది ఒక ఆర్యోక్తి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలక మండలి సభ్యులకి తెలుసో తెలియకో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు, నాకైతే తెలియదు. కానీ సరస్వతి మాత విగ్రహాన్ని లోపల ఏర్పాటు చేశారు సార్. ఆ సరస్వతి మాత విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయటం వల్లే ఇక్కడ నిత్యం కళారూపాలతోటి అమ్మవారికి నీరాజనం జరుగుతున్నట్లుగా వెళ్ళి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి వారం కూడా ఆదివారం ఇక్కడ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే ఇది నిజంగా కళాకారులన్నా, సంగీతకారులన్నా, అలానే సాహితీవేత్తలన్నా సరే మన గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రాన్ని కళాకారులు అందరూ వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఒక కళాక్షేత్రాన్ని మీకు నిర్మించి ఇస్తానని చెప్పి అందరి కళాకారులకి ఉచితంగా అక్కడ మన కళారూపాలు జరుపుకునేదానికి ఒక మంచి స్టేడియాన్ని ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రం పేరుతో ఏర్పాటు చేశారు. వారికి మనం కరతాళ ధ్వనులతోటి మనం ఎన్ని సార్లు వారికి అభినందనలు తెలియజేసినా సరే కళాకారులు వారి రుణం తీర్చుకోలేనటువంటి సందర్భం. ఇప్పుడు సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ కూడా మంచి పాలక మండలి సభ్యులు కూడా చేశారు. వారు కూడా కళా హృదయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దామచర్ల జనార్దన్ గారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి ఇంకా ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని కోరుకుంటూ స్వీకారం చేసినటువంటి అధ్యక్షులు ఈదుపల్లి గురునాథరావు గారిని 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా. సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ నూతన పాలక వర్గ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన స్థానిక శాసనసభ్యులు శ్రీ దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారికి మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కోడూరి వెంకటేశ్వరరావు గారికి, మన ఎన్నికల అధికారి చిల్లర సుబ్బారావు గారికి, ఇతర మా కమిటీ సభ్యులందరికీ మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ క్లబ్ సభ్యులకు, ఇతర ప్రముఖులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. నాకు ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ గత 45 సంవత్సరాల నుంచి నేను వస్తూ పోతూ నేను చూసిన నేపథ్యం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో 40 సంవత్సరాల క్రితం పాత రోజుల్లో ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ రన్నింగ్ ఉన్న రోజుల్లో రోజుకి 10,000 రూపాయల ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది. మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇంటికి వెండి పల్లెలు కూడా ఒక్కో సంవత్సరం పంపించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి గతంలో. అలాంటిది ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆదాయం గణనీయంగా తగ్గిపోయి కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేక ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది. ఇటీవల కొంచెం
రోడ్డు విస్తరణలో ఆ క్యాంటీన్లు కొంచెం షాపులు కూడా పోవటం కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. మన స్థానిక శాసనసభ్యుల వారు దయచేసి సంస్థను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంచెం సర్వే చేయించి కొంచెం ఒక 4-5 అడుగులు అట్లా కొంచెం అటు ఇటుగా కాస్త వెసులుబాటు కల్పిస్తే సంస్థ చిన్న చిన్న షాపులతోటి మళ్ళా జీవితకాలం మీ పేరు చెప్పుకుంటూ చిరస్థాయిగా నిలబడుతుందని చెప్పేసి మరొక్కసారి సభాముఖంగా అందరి తరఫున మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ ప్రాధాయపడుతున్నాము. దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని మాకు మున్సిపల్ సిబ్బంది ద్వారా మాకు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. ఇది మా ఆలోచన కాదు, అందరి మనసులో కూడా తమని నోటి వెంట తీయటి పలుకులు వస్తాయని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి అన్యదా వేరే విధంగా అనుకోకుండా దాన్ని కొంచెం సమస్యని పరిష్కరించి మాకు సంస్థను ముందు మీరు అండగా నిలబడేలా చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. మన ఎమ్మెల్యే గారు దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారు ఒంగోలు టౌన్లో రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేస్తున్నారు, బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి. అంతేకాదు బకింగ్హామ్ బ్రిడ్జి కానీ, ఒంగోలులో నగరపాలక సంస్థ తరపున పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సేవలు కానీ, పట్టణం నగరం అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ప్రణాళికలు వేస్తూ కార్పొరేషన్ దిశగా ఎలా చేయాలని ఈరోజు ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా చూశాను. ఒంగోలు అభివృద్ధి మీదే నా శ్వాస నా ధ్యాస అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ చూసి కూడా మేము చాలా ఆనందపడ్డాం. ఎందుకంటే సారు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఎంపీ గారు మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి గారితో కలుపుకొని ఒంగోలులో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణాన్ని చేయాలని, ఒంగోలుకి పడమర వైపున అటు వెల్లంపల్లి నుంచి కందులూరు మీదుగా పడమర వైపు ఒక బైపాస్ కూడా తేవాలని, ఇవన్నీ చిన్న విషయాలు కాదు. ఈ తరతరాలు దశాబ్దాలు జరిగే పనులని వాళ్ళు ఎంతో వేగంగా చేయాలని చెప్పి ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు. వారికి సభాముఖంగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అందరూ అభినందనలు కర్తాల ధనులతో చేయాలని చెప్పేసి మరొకసారి విన్నవించుకుంటూ, దయచేసి మా సీనియర్ రీడింగ్ రూమ్ని తమను దృష్టిలో ఉంచుకొని కొంచెం కన్సిడర్ చేయాలని చెప్పేసి మరొకసారి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు సభ్యులు మమ్మల్ని అందరినీ గెలిపించారు. మీరు మా మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని మేము వమ్ము చేయము. మేము ఖచ్చితంగా క్లబ్లో ఫండ్స్ లేకపోయినా కానీ దాతల ద్వారా కొంతమంది ద్వారా షటిల్ కానీ, క్యారమ్స్ కానీ, జిమ్ కానీ, ఇతర షాపులు కానీ మొత్తం కూడా దాతల ద్వారా ఏర్పాటు చేయడానికి మేము ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాం. మా పూర్తి సమయాన్ని సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ క్లబ్కే కేటాయిస్తాం. అందువల్ల దయచేసి అందరూ కూడా సహకరించి తలాకు చేసి ఈ కమిటీని, ఈ సంస్థని ఆశీర్వదించవలసిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. కార్యదర్శి రీడింగ్ రూమ్ నూతన కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి విచ్చేసిన ఒంగోలు శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారికి, అలాగే మా ఆహ్వానించి స్పందించి విచ్చేసిన కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావు గారికి, ఎన్నికల అధికారి చిరు సుబ్బరావు గారికి, సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ మెంబర్స్కి, ఇక్కడ విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. నేను సివిఎన్ క్లబ్ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేశాను. పోటీ అందరూ చేస్తారు, గెలవాలి అని మా నాయకుడు నాకు సూచించాడు. ఈ విజయంలో నా సోదర సమానుడు మరియు ఆత్మీయుడు నా విజయమే తన విజయంగా భావించి ముందుకు నడిపించిన మొగలపూడి సత్యనారాయణకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మిత్రులు, నా సన్నిహితులు, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ దీంట్లో గెలిపించారు. ఒక చిన్న మనవి, రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటములు ఉండవచ్చు. ఒంగోలు పట్టణ చరిత్రలో ఇప్పుడు ఇక ముందు కూడా ఒంగోలు నగర అభివృద్ధి అంటే దామచర్ల జనార్దన్ గారి పేరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఎవరు కాదన్నా అవునన్నా ఇది జగమెరిగిన సత్యం. డీజీ అంటే దామచర్ల జనార్దన్ కాదు, డెవలప్మెంట్ జనార్దన్. మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు పట్టణ నడిపొట్టిన కళాకారులకు, విశ్రాంత ఉద్యోగులకు, ఎంతోమంది ప్రజానగరికి 40 ఉన్న సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ క్లబ్ పరిస్థితి గమనించి మా అందరూ మనసులో ఉన్న విన్నపాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ క్లబ్ స్థితిని పునరుద్ధరించి పాత స్థితికి తీసుకురాగలని విన్నవించుకుంటున్నాము. సివిఎన్ రీడింగ్ క్లబ్ ఉన్నంత వరకు క్లబ్ సభ్యులు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మరియు మిత్రుల హృదయాల్లో మీరు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారని ఈ విధంగా మాకు సభాముఖంగా హామీ ఇవ్వగలరని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. సభకు ఇచ్చేసినటువంటి ఒంగోలు ప్రజల ఆత్మబంధువు స్వర్గీయ శ్రీ దామచర్ల ఆంజనేయులు గారి మనవడు, ఆయన రాజకీయ వారసుడు, అలాగే ఒంగోలులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వర్గం కూడా మొహమాసి ఉంది డెవలప్మెంట్ కోసం. మరి ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది నేను చేయడానికే వస్తానని చెప్పి ఒక కారణ జన్ముడిలాగా వచ్చినటువంటి మన జనార్దన్ గారిని ఒక్కసారి మనం క్లాప్స్ తోటి ఆహ్వానించాం. అలాగే
వారి యొక్క అజెండా అంతా కూడా పాజిటివ్ అజెండా. కొంతమంది అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు, అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం పట్టచ్చు, కానీ ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలన్నీ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు, ఉన్నతమైన లక్షణాలు, ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి గొప్పదనాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నటువంటి సకల గుణాభిధాముడు మన జనార్దనుడు. ఆయన పరిపాలనలో ఖచ్చితంగా మన ప్రెసిడెంట్ గారు కోరిక శేషని కంటే సార్, గతంలో క్లబ్లో ఎలక్షన్ ఎప్పుడు జరిగినా ఒకరోజు ముందు 600 అడుగుల దూరంలో పెట్టారు సార్ మమ్మల్ని అందరినీ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఫాదర్లీ ఎఫెక్షన్, ఇన్స్టిట్యూట్ని కాపాడాలి, ఈ సంస్థని కాపాడాలనే సదుద్దేశం చెప్తే వేరేది ఏమీ ఆయన ఉన్నప్పుడే ఈ కోర్ట్ని, షటిల్ కోర్ట్ని వుడెన్ కోర్టుగా తయారు చేశాం. అప్పుడు మాకున్నటువంటి డాక్టర్ గారు పరాంగసు సత్యనాచార్యులు గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న మామలు తోట ఆంజనేయ గారు, తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళ అబ్బాయి నవీన్, ఆ తర్వాత ఆ కమిటీలో ఉన్నటువంటి బాబీ అంటారు మన ముద్దుగా, తర్వాత తోట భాస్కరరావు గారు కూడా మా కమిటీలో చేశారు. టెంపుల్స్లో పనిచేస్తున్నాడు, చెన్నకేశ్వర స్వామి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఉన్నో శేషుబాబు గారు అంటే మొట్టమొదటి గెలిచిన తర్వాత గారిని పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం నేనే పలకాలని చెప్పి వాళ్ళ క్లబ్ యొక్క చరిత్రనే మార్చేశాడు. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి తీరు వేరు, ఇప్పటి నుంచి జరగబోయే తీరు వేరు. పైనుంచి ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం చేద్దామని మమ్మల్ని అందరినీ కన్విన్స్ చేసి ఈ క్లబ్ డెవలప్మెంట్కి ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మన రాధాకృష్ణ. అలాగే మన ప్రెసిడెంట్ గారు ఇందుగలడు సందేహం వల్లనే అన్ని చోట్ల అతనే ఉన్నాడు. క్లబ్ డెవలప్మెంట్కి ఖచ్చితంగా చేద్దాం సార్ అని చెప్పి నా ఇంటికి వచ్చి స్వయంగా మాటిచ్చాడు నాకు. అలాగే అతను ఖచ్చితంగా చేస్తాడని నమ్మకం నాకుంది. అలాగే పూర్ణచంద్రరావు, జల్లిపల్లి పూర్ణచంద్రరావు, వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు జల్లిపల్లి వెంకటస్వామి గారు. స్ట్రిక్ట్ అనేది మా ఏరియాలో స్ట్రిక్ట్గా ఉండటం, పిల్లల్ని పద్ధతిగా పెంచడం అనేది వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాం సార్. వాళ్ళ అన్నగారు కూడా ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ చేసి రిటైర్ అయ్యారు. ఎస్టీ వాళ్ళ అన్నకు ఇంకొక ఆయన వచ్చినారు. వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. తోట శ్రీధర్ మన చైతన్య కాలేజీ చేసి సెపరేట్గా కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టినటువంటి వ్యక్తి. అతను కూడా ఓల్డ్ ఏ టైంలో మనం ఎమ్మెల్యే గారికి వెళ్ళాలి మొత్తం మాకు పిన్ టు పిన్ నేర్పినటువంటి సైలెంట్ కిల్లర్ సార్ మాకు అతను. బాలకృష్ణ, వీళ్ళందరూ టీం తోటి మేమందరం మీ సూచనలకు అనుగుణంగా ఒంగోలు నగరాన్ని ఎలా అయితే అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లాలని, ఎక్కడైతే రోడ్ డివైడర్స్ ఇప్పటి వరకు చేయనటువంటి, జరగనటువంటి, ఆగినటువంటి పనులు మొత్తాన్ని కూడా కొనసాగించాలన్నటువంటి కృతనిశ్చయంతో ఉన్నటువంటి మీకు మేమందరం కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మీ యొక్క అడుగుజాడలో మేమంతా ఈ క్లబ్ని నడిపి ఈ క్లబ్ యొక్క గౌరవాన్ని ముందున్న పెద్దలు ఒంగోలు శాసనసభ్యులు జనార్దన్ గారికి, అలాగే ఎన్నికైన కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ, అలాగే ఒంగోలు కమిషనర్ గారికి, ఎన్నికలు సజావుగా నిర్వహించి ఇలా చేయొచ్చు, ఈ ఎన్ని పాత జ్ఞాపకాలన్నీ పక్కన పెట్టి మనకు సూచిక ఇచ్చిన చిల్లర సుబ్బారావు గారికి అందరికీ, అలాగే సభ్యులు మమ్మల్ని గెలిపించారు, మేము మీ మాట నిలబెట్టుకుంటాం. మీ అందరికీ, పాత్రికేయులకి, పెద్దలు బయట ఉండి మాకు సపోర్ట్ చేశారు చాలామంది, వారందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. మేము ఇచ్చిన మాట ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. దానికి కావాల్సిన ఏమేంటి ఉన్నాయో ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారు, ట్రెజరర్ గారు ఆల్రెడీ మాట్లాడారు. గత కమిటీలో కూడా నేను జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఇంకా కష్టపడి పనిచేసి సభ్యులందరికీ మంచి సదుపాయాలు కల్పించిన కోసం కృషి చేస్తాం. దానికి అందరూ శాసనసభ్యులు గారు మీరు మా మీద దయ ఉంచి కొంచెం కోఆపరేట్ చేస్తే డెఫినెట్ డెవలప్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ అండి. సంయుక్త కార్యదర్శి తోట సాయి నవీన్ గారు. ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే గారికి, కమిషనర్ గారికి ముందుగా ఎవరికి లేని అదృష్టం నా ఒక్కరికి దొరికింది. అదేంటంటే ఈ క్లబ్లో మా తాతగారు, మా నాన్నగారు, నేను 3వ తరం పదవిలోకి వచ్చాను. అందరూ చిన్న వయసు అయినా నన్ను ఆదరించి ఓట్లేసి గెలిపించారు. సో వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నేను నిలబెట్టుకోవాలా, అదే నా ఆశయం. అందుకే ఎమ్మెల్యే గారిని అడుగుతున్నాను, కొంచెం మా ఎందుకు దయించి చిన్నపిల్లోడిని, అందరికన్నా ఈ కమిటీలో చిన్న వయసుని, సో మీ సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి ఇచ్చేశారు నగర కమిషనర్ గారు కోడూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు. వెంకటేశ్వరరావు గారు వచ్చిన తర్వాత ఒంగోలులో అభివృద్ధి పనులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో మన అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారు లాంటి మచ్చలేని నాయకుడికి
ఇలాంటి అధికారులు కనుక తోడైతే ఒంగోలు ఎప్పుడూ అభివృద్ధి చెందేది. ఇప్పుడు ఇద్దరి ఆధ్వర్యంలో కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఒంగోలులో వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. ఆ వేగవంతానికి దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారు చెప్పినటువంటి ఆదేశాలని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఒంగోలు అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి ఒక ఉత్తమ అధికారిగా కమిషనర్ గారు కోడూరి వెంకటేశ్వరరావు గారికి ప్రజలందరూ కూడా అభిమాన పాత్రులయ్యారు. వారిని సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాం. రీడింగ్ రూమ్ నూతన పాలకవర్గ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన గౌరవనీయులు ఒంగోలు శాసనసభ్యులు శ్రీ దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారికి, అట్లాగే ఈరోజు మరి ఎంతో సమర్థవంతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించి మరి పాలక మండలిలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి గురునాథరావు గారు అధ్యక్షులకు, అట్లాగే కార్యదర్శి కోటి రాధాకృష్ణ గారు, అట్లాగే ఉపాధ్యక్షులుగా ఎన్నికైనటువంటి నితిన్ రాజ్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ప్రతాప్ గారు, సాయి నవీను మరియు కార్యవర్గ సభ్యులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి క్లబ్బు చరిత్ర చూస్తే 1891లో స్థాపించబడింది. అంటే దాదాపు 134 సంవత్సరాల విశిష్ట సేవలు అందించినటువంటి మరి ఒక చరిత్ర కలిగినటువంటి సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అండ్ క్లబ్ యొక్క చరిత్ర చాలా గొప్పగా ఉంది. చాలామంది ఇందాక చెప్పినటువంటి చూస్తే మరి ఒకవైపున కళారంగాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ మరొక వైపున క్రీడా రంగానికి కూడా ఊతమిస్తూ ఈ క్లబ్ సేవలు అందిస్తూ ఉంది. అలాగే మన నగరం కూడా మరి ఈరోజు మనకు సమర్థవంతమైనటువంటి ఒక విజన్ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారి నాయకత్వంలో మన ఒంగోలు నగరం మరి అత్యంత శరవేగంగా ప్రజల అవసరాలను తీర్చుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ సభ్యులు కూడా మరి చాలామంది చెప్పారు, వారి యొక్క విధులు నిర్వర్తించుకుంటూ కళారంగాన్ని క్రీడా రంగాన్ని పరిరక్షించుకుంటూ మరింత సమర్థవంతంగా దీన్ని కలకాలం ఇలాగే ముందుకు తీసుకెళ్లాలని పాలకవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా వారందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. సంవత్సరం మార్చి 21వ తేదీ ఇక్కడ ఈ సిపిఎన్ రీడింగ్ ప్రారంభించారు. అదే రోజు ఈ నూతన పాలక వర్గం కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం అనేది దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారు వారికి తెలియకుండానే ఒక మంచి ముహూర్తాన్ని పెట్టారు. వారు ఈరోజు సమయం ఇచ్చారు కాబట్టి ఈరోజే దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ టీముకి తిరుగు లేదు అన్నటువంటి విషయం కూడా అర్థమవుతుంది. చక్కగా అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తారు. అలానే దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారి యొక్క సంపూర్ణ సహకారాలు ప్రతి ఒక్క సభ్యుడు కూడా కోరి ఉన్నారు. సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా. అందరికీ నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం, ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు పెట్టుకోవటం. ఇందాక ఇప్పుడే మన శ్రీనివాసరావు గారు అంటున్నారు, కరెక్ట్గా 134 సంవత్సరాలు దగ్గర 1891లో ఈ క్లబ్ స్థాపించిన రోజే మన వాళ్ళు ఈరోజు స్వేరింగ్ చేయటం చాలా సంతోషం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. దీనికి అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి మన కమిషనర్ గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ అధ్యక్షులు గురునాథ్ గారు, అదేవిధంగా కార్యదర్శి రాధాకృష్ణ గారు, ఉపాధ్యక్షులు నితిన్ రాజ్ రెడ్డి గారు, కోశాధికారి వీరప్రతాప్ గారు, సంయుక్త కార్యదర్శి తోట సాయి నవీన్ గారు, కార్యవర్గ సభ్యులు శేషబాబు, కిరణ్ బాబు, బాలకృష్ణ గారు, రామకృష్ణరావు, పూన్చంద్రరావు గారు, తోట శ్రీధర్ బాబు గారు, వీరందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇందాక చెప్పినట్టు మన సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ ఏదైతే ఎన్నికల అధికారిగా ఉన్నటువంటి మన సుబ్బారావు గారు అలియాస్ శేషన్ గారు, వాళ్ళకు కూడా పెద్దలు నా మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఏదైనా కూడా క్లబ్బులు అనేది ఒకసారి ఎన్నికలు 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసుకోవటం, కొత్త కార్యవర్గం రావటం, కార్యవర్గంతో పాటు క్లబ్బుని డెవలప్ చేసుకునే విధంగా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి. ఈరోజు మన వాళ్ళు ఓడిపోయిన వాళ్ళు కూడా అంతా మన వాళ్ళే. ఈరోజు ఈ కమిటీ సభ్యులు ఎవరైతే ఆల్రెడీ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకొని
మీరు కూడా ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ రాకుండా, ఎందుకంటే కలిసి ఉంటేనే కలదు సుఖం అన్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక క్లబ్ ముందుకు పోవాలి అంటే ఒక యూనిటీ ఇంపార్టెంట్. యూనిటీగా అందరూ కూర్చొని ఒక మంచి నిర్ణయాలతో పోయారు అంటే ఎవరైతే మెంబర్లు మీ మీద నమ్ముకొని ఈరోజు ఓట్లు వేశారో వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషిస్తారు, క్లబ్ కూడా డెవలప్ అవడానికి కారణం ఉంటుందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి ఇందాక మన వాళ్ళు చెప్పినట్టు మేము కూడా ఎక్కడెక్కడ రోడ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రోడ్ వైండింగ్స్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ పెరిగింది, ఈరోజు పాపులేషన్ పెరిగింది, దానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా కొంత చేయాల్సిన బాధ్యతలుగా ఈరోజు కొన్ని ఏరియాలలో కూడా అన్నీ కూడా మనం పెద్దవి చేస్తా. ఈరోజు ఇక్కడ సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ కూడా ఇక్కడి నుంచి దగ్గర దగ్గర 20 అడుగులు తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంది. ఏదైతే సివిఎన్ రీడింగ్ కానీ, ఆ తర్వాత గ్రంథాలయం కానీ, ఆ తర్వాత మదర్ అండ్ చైల్డ్ కానీ, ఆ తర్వాత ఉండే కోర్టు కూడా మొత్తం కూడా తీసే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాకపోతే మన వాళ్ళు కొంచెం ఫాస్ట్గా మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ 2 రోజులు ఆగమన్నారు కాబట్టి ఆగారు. రేపటి నుంచి మళ్ళీ గ్రంథాలయం దగ్గర నుంచి కూడా స్టార్ట్ అయ్యి మదర్ అండ్ చైల్డ్ కూడా ఇవన్నీ కూడా 20 అడుగులు పైన తీసేసి ఇక్కడి నుంచి కూడా సెంట్రల్ లైటింగ్ తోటి మన ఆడ సర్కిల్ దాకా చేయాలని ఒక ప్రపోజల్ తోటి ఇవన్నీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. కొన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు, కానీ ప్రజల కోసం అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ కోసం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కొంతమంది ఇబ్బంది పడ్డా కూడా మనం ఊరు బాగుపడాలి, మన ప్రాంతం బాగుండాలి, ఎవరు వచ్చినా కూడా ఈ ఒంగోలు అనేది చాలా బాగుంది అనే మాట రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రజలకి ఎక్కడ ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా ఉండాలనే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు వచ్చిన తర్వాత 9 నెలలు అయినా కూడా 9 నెలల్లో అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా వర్కులు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు రోడ్స్ కానీ, డ్రైనేజెస్ కానీ, అదేవిధంగా ప్రతి డివిజన్కి కూడా మేము 7 రోజులు 5 రోజులు ఒకటి పెట్టి 5 రోజుల్లో మొత్తం కూడా ఆ డివిజన్ అంతా కూడా క్లీనింగ్ సెక్షన్స్ కూడా పెట్టాము. ఈరోజు కాలువగల పుడికలు తీయటం కానీ, లేకపోతే డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం కానీ, ఎక్కడన్నా ప్యాచ్ వర్క్స్ ఉంటే కానీ, అదేవిధంగా లైటింగ్ కానీ, ఇంకా ఏ అయితే సమస్యల్లో అక్కడ జంగిల్ క్లియరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చిన తర్వాత మొదలుపెట్టి ఈరోజు డివిజన్స్ అన్నీ కూడా క్లీనింగ్ చేసుకుంటా ఒక్కోటి కంప్లీట్ చేస్తా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఈరోజు పబ్లిక్ ఇబ్బంది పడకుండా కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేయటం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు ఉండే పరిస్థితుల్లో శానిటేషన్ కూడా ఎక్కడ కూడా చెత్త ఉండకూడదు అనేదే మా ఉద్దేశం. కాబట్టి ఇప్పుడు బళ్ళు చెత్త తీసుకునే వెళ్ళే ఆ వెహికల్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి కాబట్టి కొంచెం ఒక వారం రోజుల నుంచి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా కొత్తవి బుక్ చేసాం. ఒక వారంలో వచ్చిన తర్వాత స్ట్రీమ్లైన్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంటిలో ఉండే వేస్ట్ చెత్త అంతా తీసుకెళ్ళి డంపింగ్ పంపించేటట్టుగా ఏ రోజు ఆ రోజు బ్లీచింగ్ చేసే విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఒక శుభ్రత ఉండే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పి మీ అందరూ కూడా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా చేస్తున్నాం. మా పొద్దున్నే ఇలా మా కమిషనర్ గారు అందరం కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. 6 నెలలు గడువు పెట్టుకున్నాం. 6 నెలల లోపల ఏదైతే డివైడర్స్, పెయింటింగ్స్ కానీ, అదేవిధంగా ప్లాంటేషన్ కానీ, ఎక్కడెక్కడ ఒక 6 ప్లేసెస్లో సర్కిల్స్ తీసుకొస్తున్నాం. సర్కిల్స్ కానీ, ఈ రోడ్లు ఎక్కడైతే వైండింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్యాచ్ వర్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. ఆ టార్గెట్ ప్రకారంగా పూర్తిగా ఒంగోలు ఒక 6 నెలల తర్వాత ఖచ్చితంగా మార్పు అనేది మీ అందరూ కూడా చూస్తారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు ఎక్కడికి పోయినా కూడా మా వంతు మేము కృషి చేస్తున్నాం. ఒక పక్క సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఒక పక్క గవర్నమెంట్లో డబ్బు లేదు. 5 సంవత్సరాలు ఉండే పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రాన్ని దగ్గర ఇబ్బందులు ఉండే పరిస్థితులు మనం చూసాం. ఈరోజు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు లేక డబ్బు ఏదైనా చేయటానికి ఇబ్బందులు పడతా ఈ అనేక కార్యక్రమాలతోటి ఈరోజు అవుతూ ఉన్నాం. అయినా కూడా మనం ఏదైతే హామీలు చెప్పామో, ఎన్నికలప్పుడు ప్రజలకు చెప్పామో, వాళ్ళకందరికి కూడా ఖచ్చితంగా మా వంతు మేము చేసేదానికి ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పి కూడా మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. మనం ప్రతిరోజు మంచినీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇస్తామని చెప్పామో దాన్ని ఖచ్చితంగా నెరవేరేదానికి కూడా దాన్ని కూడా ఒక ప్రణాళికతోటి ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పేసి కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. శాశ్వత పరిష్కారం మంచినీళ్ళ సమస్య అనేది
మన ఒంగోలులో ఉండకూడదు అనేదే మా ఉద్దేశం. అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కూడా వర్షం పడితే ఎక్కడైతే నీళ్లు చెరువుల్లాగా వస్తుందో దాన్ని అంతా కూడా ఉండకుండా ఉండాలనేదే మా ఉద్దేశం. దాని పద్ధతి ప్రకారంగా ఎక్కడెక్కడ మనం చేస్తే డ్రైన్స్ పెద్దవి చేస్తే బాగుంటుంది, పోతురాజు కాలువని ఏం చేయాలి అనేది కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా దాన్ని కూడా నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు వాటితో పాటు మనకు కావాల్సింది మన ఎంపీ గారితో కూడా కూర్చున్నాం అందరమీ. దాని తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, అదేవిధంగా కొత్తపట్నంలో హార్బర్ కానీ, ఇలాంటి మేజర్ వర్క్స్ మన టిట్కో హౌసెస్ కూడా దాన్ని కూడా మన ఎస్టిమేషన్ వేసుకెళ్ళారు. ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో టిట్కో హౌసెస్ కోసం పెట్టారో వాళ్ళందరికీ కూడా తొందరలో వాళ్ళకు కూడా ఇల్లు సొంత ఇంట్లోకి వెళ్ళే విధంగా దాన్ని కూడా ఒక చర్యలు తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేపడుతున్నామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎన్నో విధంగా ప్రజలు సంతోషంగా ఉండే విధంగా, ప్రజలు ముందుకెళ్ళే విధంగా ఈరోజు అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేపడుతున్నాం. అనేక మార్పులు కూడా తీసుకురావడానికి మా వంతు మేము కృషి చేస్తున్నామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. కాబట్టి మీరు కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే మెంబర్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మీ మీద ఆ రోజు నన్ను ఎమ్మెల్యేగా ఏ విధమైన నమ్మకంతో నన్ను గెలిపించారో ఈరోజు ఈ క్లబ్ను బాగు చేస్తారనే నమ్మకం మీద మీ అందరు కూడా ఓటేసి మంచి మెజార్టీతో మీ అందరూ కూడా గెలిచారు. దానికి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరిని కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నా. దానికి ఖచ్చితంగా మా తోడ్పాటు ఎప్పుడు ఉంటుంది. దానికి మీకు ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా మనం చేయటానికి నేను ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటానని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ రోడ్డు డీవియేషన్లో 2 షాపులు అయిపోయి ఉంటాయి. దాన్ని రేపు 20 అడుగులు మనకి ఎక్కడికి వస్తుందో చూస్తారు. చూసిన తర్వాత మనకి ప్లేస్ ఉంటే తప్పకుండా మళ్ళీ మీకు అవకాశం ఇచ్చే విధంగా దీన్ని మళ్ళీ మీకు ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యేటట్టుగా దానికి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా దాన్ని చేయడానికి కూడా మేము ముందుకెళ్తామని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి ఏది ఉన్నా కూడా అందరూ బాగుండాలి, మీరు యూనిటీగా పనిచేయండి. ఖచ్చితంగా ఆ డబ్బులు వస్తాయి. అదేవిధంగా డబ్బుకి ఏదైతే మీరు ఈరోజు ఇన్కమ్ లేదనుకుంటున్నారో మీరు యూనిటీగా ఒక మంచి ఆలోచనతో పోతే ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది. మంచి ఆలోచనతో డబ్బు కూడా బాగా జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఈ వేదిక అనేక సార్లు వచ్చాను నేను. ఎప్పుడు కూడా కళాకారుల వేదిక ఇది. కళాకారుల కోసం నేను ఎన్నోసార్లు వాళ్ళు ప్రోగ్రాం పెట్టినప్పుడు కూడా ఈ సివిఎన్ రీడింగ్ క్లబ్కి వచ్చాం. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటి నుంచో మనకు పరిచయం ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే ఈరోజు మీ అందరిని కూడా ఎన్నుకున్నారో మంచి మార్గంలో మంచి డెవలప్ చేయండి. మీకు ఏది అవసరం ఉన్నా మీలో ఒక మనిషిగా రండి, తప్పకుండా నేను దాన్ని నెరవేరుస్తానని చెప్పి కూడా ఈ సభాముఖంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా ఇలా ఒక మంచి కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని కూడా భాగస్వాములు చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలి. ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మేము శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పి చక్కగా వారు వివరణ ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. త్వరలోనే మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ లైటింగ్ కూడా రాబోతుంది అన్నటువంటి ఒక శుభవార్తను కూడా మనకు వారు చెప్పారు. చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం సార్. మన సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ పక్షాన మన పాలక మండలి సభ్యులందరూ కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారిని సత్కరించబోతూ ఉన్నారు. సార్ అందరు గ్రూప్ సుబ్బారావు గారి సభ్యులందరూ కూడా ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. సన్మానిస్తారు, సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ ఎమ్మెల్యే గారు.